देखছেন एजीटी लाइव 24/7। आप देख रहे हैं एजीटी लाइव 24/7। You are watching AGT Live ভারত মাতা 24/7। এবং মা সরস্বতীর প্রতিকৃতিতে পুষ্প অর্পণ করছেন মাননীয় উদ্বোধক 2026 ত্রিপুরা মধ্যশিক্ষা বর্ষদের একটা আনন্দময় দিন। একটা করতালির মধ্য দিয়ে আমরা অবশ্যই পবিত্র এই মুহূর্তটাকে আলো উজ্জ্বল করব। আসতো মা সৎগময়া তামসো মাধ্যমিকে কৃতিস্থান দখল করেছে। একটা জোরে করতালি জুই রবিদাস ফ্রম নেতাজি সুভাষ বিদ্যানিকেতন। জনপ্রিয় মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর ডক্টর মানিক সাহা মহোদয়, একটা জোরে করতালি। রিদিপ্তা রয় ফ্রম ক্ষুদিরাম বসু। অন্তরের অন্তঃস্থল থেকে নতুন বছরের অনেক অনেক শুভেচ্ছা, অভিনন্দন। মাধ্যমিকে কৃতিস্থান অর্জন করেছে 2025-এ ফ্রম বিবেকানন্দ শিশু নিকেতন। একটা জোরে করতালি। সাহিন ভৌমিক, একটা জোরে করতালি আমাদের সকলের কাছ থেকে। পারম্পরিক রিসা ও পুষ্পস্তবক দিয়ে আমরা বরণ করে নিচ্ছি। ফ্রম শঙ্করাচার্য বিদ্যাদানা গার্লস ক্লাস 12 স্কুল, মাধ্যমিকে কৃতিস্থান অর্জন করেছে 2025-এ। পরবর্তী প্রাপক সপ্তদীপানাথ ফ্রম কৃতি ছাত্রী, একটা জোরে করতালি। অতিটা শাখার জন্য পরিবর্তন হয়েছিল। একটা জোরে করতালি রিদিপ্তা রয় ফ্রম ক্ষুদিরাম। আবারও একটা করতালি সকলের কাছ থেকে। এই ম্যাগাজিনে আমরা পেয়ে যাব ত্রিপুরা মধ্যশিক্ষা পর্ষদের প্রেক্ষাপট এবং প্রচুর ছাত্রীদের হাতে শংসাপত্র এবং অর্থরাশি তুলে দিচ্ছেন রাজ্যের জনপ্রিয় মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর ডক্টর মানিক সাহা মহোদয়। একটা জোরে করতালি আবারও। অন্তরা সাহা পরবর্তী প্রাপক। অন্তরা সাহা ফ্রম শিশু নিকেতন এইচএস স্কুল, তার প্রাপ্ত নম্বর 486 ছিল। পরবর্তী প্রাপক জুই রবিদাস ফ্রম গার্লস এইচএস স্কুল, উচ্চ মাধ্যমিকে কৃতি ছাত্রী। পরবর্তী প্রাপক সুস্মিতা দেবনাথ ফ্রম মেলাঘাট গার্লস क्लास 12 स्कूल। बड़ा ही विशेष दिन है, बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है कि हमारे स्टेट में जो एक स्टैट्यूटरी ऑर्गेनाइजेशन, स्टैट्यूटरी बॉडीज, ऑटोनोमस बॉडी थी, वो 1976 में गठित की गई थी और आज वो 50 साल उसने पूरे किए हैं। और इस 50 साल की जर्नी में इसने बहुत सारे माइलस्टोन को पार किया है। तो सबसे पहले तो मैं जो भी लोग इससे जुड़े हुए थे अलग अलग कैपेसिटी में और अलग अलग कालखंड में, सभी को मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। सारे स्टेट को बधाई देना चाहता हूँ कि एक बहुत ही महत्वपूर्ण ऑर्गेनाइजेशन है एक राज्य की शिक्षा नीति को एक गाइडेंस देने के लिए। तो उसने 50 साल पूरे किए हैं और TBSE की बहुत सारी इस लंबी जर्नी में बहुत सारी सफलताएं रही है। लेकिन एक चीज़ जो कि 2017 से इन लोगों ने स्टार्ट किया है कि डिजी लॉकर फैसिलिटीज़ के साथ में आपकी जो मार्कशीट्स वगैरह ये मिलती है और भी बहुत सारी अचीवमेंट्स है। मैं सभी को बताना चाहूँगा कि अभी चीफ सेक्रेटरी कॉन्फ्रेंस दिल्ली में 26, 27, 28 3 दिन हुआ और ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने उस प्रोग्राम को चेयर किया। और जो थीम इस बार दिया था, जो हमारे विश्व से रिलेटेड है या जो एक रिलेवेंट है इंडिया के परिप्रेक्ष्य में, कि ह्यूमन कैपिटल, और ह्यूमन कैपिटल को किस तरीके से हम लोग डेवलप करें। और हम लोग बार बार चर्चा करते हैं कि चाइना से हम लोग कैसे compete करेंगे, और हम लोग जो डेमोग्राफिक डिविडेंड होता है उसकी बहुत बात करते हैं कि हमारे यहाँ पे जो 15 से 40 साल तक की, 45 साल तक की जो युवा पीढ़ी है वो बहुत ज़्यादा है। और एक डेमोग्राफिक डिविडेंड की बात करते हैं कि हमारे यहाँ पर वो बहुत ज़्यादा है। तो हमें सोचना होगा कि उसी हिसाब से हमको अपनी शिक्षा नीति को चेंज करना होगा। और हमारे स्टेट में ये काम TBSE करता है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 आने के बाद में
TBSE जिस जिस स्टेट में काम कर रही है, सभी जगह स्टेट में काम कर रही है, और सेंट्रल बोर्ड्स भी और बाहर के बोर्ड्स भी हैं। तो ये सारे जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, नई शिक्षा नीति आने के बाद में वो साइलोज में काम करने का अभी वो नहीं है। मतलब कि अगर हमें एक अच्छा रिजल्ट देना है तो हमको सिस्टम से जुड़ के और चलना पड़ेगा, क्योंकि नई शिक्षा नीति ना सिर्फ स्कूल्स के लिए है बल्कि TBSE को भी लगातार इसमें चेंज करना होगा। और मुझे पूरी उम्मीद है कि आने वाले समय में जिस तरीके से हमने 50 साल पूरे किए हैं, वो हमारे सामने जो भी चैलेंज नई शिक्षा नीति ने डाले हैं तो TBSE उसे पूरा करेगा। স্টুডেন্ট এখানে ফার্স্ট হয়, দারুণ রেজাল্ট করে, আরেক জায়গায় গিয়ে পরীক্ষায় টিকতেই পারে না। এটা অত্যন্ত বৈষম্যমূলক। আমার ব্যক্তিগত জীবনে মনে আছে, আমি MA ক্লাসে পড়ি, একটা স্টুডেন্ট বাইরের, আমি বিশ্ববিদ্যালয়টার নাম বলছি না, সে বিশ্ববিদ্যালয়ে সোশিওলজিতে পরীক্ষা দিয়ে পার্ট 1-এ 65% পেয়েছে MA ক্লাসে। আমাদের হোস্টেলে এসে একদিন আমার কাছে এলো, আমার MA-তে স্পেশাল পেপার সোশিওলজি ছিল, একটু বোঝার জন্যে। আমি ওর সাথে কথা বললাম যে যদি সে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়তো তাহলে 30% পাওয়া মুশকিল হতো, কিন্তু বাইরে গিয়ে 65% পেয়েছে। শিক্ষার ক্ষেত্রে এই যে বৈষম্যমূলক ব্যবস্থা ছিল, নতুন আমাদের ত্রিপুরা মধ্যশিক্ষা পর্ষদ প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। আজকে থেকে 50 বছর আগে যে প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল, আজ সেই প্রতিষ্ঠান অনেকটা পরিণত, অনেকটা এগিয়ে গেছে। আজকের এই শুভ দিনে আমাদের এখানে আমাদের পর্ষদের সুবর্ণ জয়ন্তী উৎসব উপলক্ষে আমাদের অত্যন্ত সৌভাগ্য যে আমাদের এখানে উপস্থিত আছেন আমাদের রাজ্যের সম্মানিত উচ্চ শিক্ষিত, যিনি প্রাণপণ লড়াই করে যাচ্ছেন একটা রাজ্যকে উন্নত করে তোলার জন্য, দিন রাত পরিশ্রম করে যাচ্ছেন, সেই সম্মানিত মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর ডাক্তার মানিক সাহাব। যদি আমরা সবাই সব বিষয়ে, শুধু মানে পড়াশোনার ক্ষেত্রে অন্য বিষয়েও যদি আমরা এইভাবে আমাদের উদ্বুদ্ধ হয়ে আমরা যদি এই কাজটা করি, আমার মনে হয় কিছু তো সমাজের জন্য কিছু করলাম। এবং ওনার মেয়ের স্মৃতিতে করেছে, তো সবাইরই কেউ না কেউ থাকে, অনেক স্বজনকে আমরা হারাই, তাদের উপর ভিত্তি করে এই ধরনের যদি আমরা কর্মকাণ্ডে আমরা যদি যুক্ত হই তাহলে অন্ততপক্ষে নিজেকে আত্মতুষ্টি একটা থাকবে সবার। এই বোর্ড অফ এডুকেশন যে অ্যাক্ট যেটা হয়েছিল, চারবারের মতো অ্যামেন্ডমেন্ট হয়েছে। আমি জানি না এখন আর অ্যামেন্ডমেন্টের দরকার আছে কি না। প্রায় 1976, 78, 86, 1989, চারবার। এবং এখানে একটা আর্থিক সমস্যা তো আছে নো ডাউট এই বোর্ডের। এবং এই বোর্ডের আরেকটা সমস্যা হচ্ছে কি, যখন পরীক্ষা হয়, একটা পরীক্ষার সময় বিভিন্ন স্কুলে তো ঠিক আছে পরীক্ষা হচ্ছে, নো প্রবলেম, কিন্তু যখন খাতা দেখা হয় আবার স্কুলের মধ্যে যাওয়া, আবার স্কুলের যে নর্মাল যে মানে পড়াশোনা সেটাই কিন্তু ব্যাঘাত ঘটে। এর জন্য ওনারা বলেন যে একটা বহুতলা একটা যেন বিল্ডিং দেওয়া হয়। আমাদের এখানে ত্রিপুরা সরকার এরকম সেন্সিটিভ আর কি, বলার আগেই যখন একবার কানে ঢুকে তারপরে কিন্তু অনেক ঘড়ি চলতে থাকে। তো নিশ্চয়ই ভবিষ্যতে ঘড়ি একটা না একটা জায়গার মধ্যে সে সময়েই কথা বলবে, সময় আসবে, তা এই সুযোগটা হয়তো আপনারা পাবেন। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীজি এই যে জাতীয় শিক্ষানীতি, এত বছর পরে শিক্ষানীতি নিয়ে কত সমস্যা, বিভিন্ন বিরোধী দলের এরা কতভাবে চেষ্টা করেছে, কিন্তু কেউ কিছু করতে পারেনি। কিন্তু আলটিমেটলি 2020-তে জাতীয় NEP ন্যাশনাল এডুকেশন পলিসি শুরু হলো। এবং ইউনিকনেস অফ নিউ এডুকেশন পলিসি, কি ইউনিকনেস? কম্প্রেহেন্সিভ অ্যাপ্রোচ টু মেক ইন্ডিয়া এ গ্লোবাল নলেজ সুপারম্যান, emphasis holistic learning, digital integration, vocational training, aligning education with 21st century. আর কি বলছে? প্রমোটস মাল্টিডিসিপ্লিনারি এডুকেশন। আমার মনে আছে আমি ত্রিপুরা মেডিকেল কলেজে আমি ছিলাম, হঠাৎ করে বলে যে ত্রিপুরার একজন ছেলে আমেরিকার থেকে আসছে, হি ইজ অ্যান ইঞ্জিনিয়ার, উনি কার্ডিওথোরাসিক সার্জারির উপরে আমাদেরকে
পিপিটির মাধ্যমে উনি আমাদের দেখাবেন। ইঞ্জিনিয়ার পিপিটির মাধ্যমে কার্ডিওথোরাসিক সার্জারি, বুঝতেই পারলাম না। এবং এত সুন্দরভাবে পুরো, উনি কার্ডিয়াক সার্জন, কার্ডিওথোরাসিক সার্জন, ত্রিপুরার ছেলে, যেভাবে ওখানে দেখালেন সার্জারি পিপিটির মাধ্যমে। পরবর্তী সময়ে ওনাকে আমি জিজ্ঞেস করলাম যে তো আমেরিকাতে ইউ ক্যান চেঞ্জ ইউর ডিসিপ্লিন, এই যে সব মিলে টিলে এখানে যে বিষয়টা বলা হলো যে আমার ভালো লাগছে না। আজকে আমি সাপোজ ফার্স্ট ইয়ারে পড়ছি, তো ফার্স্ট ইয়ারে পড়লে আমরা কী হতো, পুরো না করলে আমি সার্টিফিকেটও পেতাম না, ডিগ্রি পেতাম না, ইত্যাদি ছিল। এখন কিন্তু এনএপির কারণে ফার্স্ট ইয়ার হলে সার্টিফিকেট পাবে, সেকেন্ড ইয়ার হলে সেইভাবে তার গ্রেডেশন অনুযায়ী দেয়, থার্ড ইয়ার হলে অনার্স পেলে সেইভাবে কিন্তু দিচ্ছে। এই যে এত সুন্দরভাবে একটা এবার ন্যাশনাল এডুকেশন পলিসি করেছে, সত্যিই আমি মাননীয় প্রধানমন্ত্রীজিকে ধন্যবাদ আমি দেব, একের পর এক উনি যা করছেন। এবং এখানে যেটা আমি বললাম, ফ্লেক্সিবিলিটি ইন সাবজেক্ট চয়েস। আমি আজকে সায়েন্স নিয়েছি, আমার ভালো লাগছে না, আমি ইচ্ছে করলে অন্য সাবজেক্ট আমি দিতে পারি। এনশিওর ইনক্লুসিভিটি ফর মার্জিনালাইজড অ্যান্ড ডিফারেন্টলি এবল স্টুডেন্টস, যারা মানে দিব্যাঙ্গজনেরা আছেন তাদের জন্য কিভাবে পড়াশোনা, সব দিকে দেখে বিশিষ্ট যারা শিক্ষাবিদ তাদেরকে প্যানেল করে সেই জিনিসটা কিন্তু মাননীয় প্রধানমন্ত্রীজি সেটা ঘোষণা করেছেন। এটা বলতেই হবে বারবার, বারবার না বললে অনেক সময় মনেও রাখতে পারে না, ভুলবার একটা প্রবণতা আমাদের থাকে। যে সবচেয়ে বড় গৌরবের বিষয়, ত্রিপুরা আজ দেশের 3য় পূর্ণ স্বাক্ষর রাজ্য। কাজে এটা একটা আমাদের জন্য বিরাট বিষয়। 23শে জুন 2025 সেটা আমি নিজেও সেখানে ছিলাম, সেন্ট্রাল থেকেও আধিকারিক এসেছিলেন। 95.6% ইউনেস্কোর যে গাইডলাইন সেই অনুযায়ী এখানে কিন্তু পূর্ণ সাক্ষরতা ওই যে খালি সাইন করলেই হবে না, অনেকগুলো ক্রাইটেরিয়া থাকলে তবেই গিয়ে পূর্ণ সাক্ষরতা দেবে। আমি তো আরও বেশি করে বলি যে মিজোরাম এবং গোয়াকে দেওয়া হয়েছিল এর আগে, এবং 3য় আমরা। আমাদের লোক সংখ্যা কিন্তু এই দুটো রাজ্যের থেকে অনেক বেশি, অর্থাৎ যে ক্রাইটেরিয়া দেওয়া হয়েছে সেই ক্রাইটেরিয়া অনুসারে এতগুলো লোককে কাভারেজ দেওয়া, মানে 95% হলেই কিন্তু পূর্ণ সাক্ষরতা। বাকি অনেকে ডিসেবল থাকে, অনেকে আসতে পারে না, এই কারণে ইউনেস্কো এটাকে বলে 100%। এটা আমাদের জন্য অত্যন্ত আনন্দের বিষয়। মুখ্যমন্ত্রী কন্যা আত্মনির্ভর যোজনায় এর মধ্যে আপনারা শুনেছেন যে সিবিএসসি এবং টিবিএসসি আমরা 140 জন যারা মেধাবী ছাত্রীরা আছেন তাদেরকে বিনামূল্যে আমরা স্কুটি কিন্তু আমরা প্রদান করেছি। এখানে জনজাতি না বললে নাই হয়, জনজাতি এলাকায় যারা হোস্টেলের আবাসিকরা আছেন, আমাদের মেইন যে ফোকাস এখানে স্বামী যে আছেন, আমি খুব সেদিন আপনাদের প্রোগ্রামে আমি গিয়েছিলাম, ওখানে দেখেছি ওনারা কিন্তু যে ভর্তির বিষয়ে ওনারা কিন্তু যে আমাদের যে রিজার্ভেশন পলিসি ওনারা মেনটেন করেন, অর্থাৎ 31% এসটি এবং 17% এসসি এবং ওবিসি তো নেই, আর 2% 5% ওবিসি, মানে ওই জেনারেলের মধ্যেই ঢুকিয়ে দিয়েছেন ওটা। তো বাকি জেনারেল এবং মানে 5% দেওয়া হয়েছে অন্যান্য সব। তো আমি বললাম মেইন যে এটা শুরু হয়েছিল যারা জনজাতি যারা আছেন তাদের উন্নতির প্রপার যে পড়াশোনা তার জন্য এটা করা হয়েছিল। তো আমি ওনাকে জিজ্ঞেস করেছিলাম যে মহারাজ যিনি ছিলেন স্টেজে, যে এত সুন্দরভাবে আপনারা করছেন, এবং এই মহারাজ না আরেকজন মহারাজ এসেছিলেন ইয়ে থেকে বেলুর মঠ থেকে, ওনাকে একদিন আমার সাথে দেখা করতে এসেছিলেন। ওনাকে আমি বললাম যে এত বছর ধরে জনজাতিরা বা অন্যান্য শ্রেণীর যারা আপনাদের এখানে এত যে বিবেকানন্দজি, রামকৃষ্ণজি ওনাদের আদর্শে আদর্শিত হয়ে ওরা বেরোচ্ছে, কিন্তু ওনাদের কিন্তু খুঁজে পাই না। তো এত বছর ধরে সমাজে তো খুঁজে পাই না, তাহলে আমাদের তো এখানে গ্যাপ হয়। ওরা যদি থাকতো তাহলে মানে আমাদের পক্ষে সুবিধা হতো অনেক কাজ করাতে। উনি কিছুক্ষণ খানিকটা চুপ করে রইলেন। উনি কি বললেন ওনারা আসেন খালি এখানে কেরিয়ার বানানোর জন্য। তো দেখুন শিক্ষা পেল, অথচ সমাজের জন্য যে তার কর্তব্য সেটা কিন্তু সে সম্পাদন করলো না। কত বছর ধরে চলছে এটা? কত বছর হলো? 35 বছর। আপনি ভাবুন 35 বছরে কতগুলো লোক বেরিয়েছে।
আমরা যদি এই লোকগুলোকে আমরা পেতাম, আমাদের তো অনেকটা কাজ কমে যেত। আমরা যে সমাজে যাই, যে সমাজ পরিবর্তনের মাধ্যমে আমরা সরকারে থাকতে চাই, বা সমাজ পরিবর্তনের মাধ্যমে আমরা সবার কাছে বাঁচতে চাই, এটা কিন্তু হচ্ছে না। এই লোকগুলো কোথায় গেল? বেশিরভাগ আমেরিকা, বেশিরভাগ চলে যাচ্ছে লন্ডনে, ব্রিটেনে, বহু জায়গায়, কানাডা। তাহলে শিক্ষা পাচ্ছে, কিন্তু প্রকৃত শিক্ষা যে আমি আমার কি কাজ, আমি সমাজের জন্য আমি কি কাজটা করলাম, সেটা কিন্তু হচ্ছে না। আমার মনে হয় এই বিষয় নিয়ে আমাদের আরও বেশি করে এটা আলোচনা দরকার। আমরা জনজাতি হোস্টেলের যারা আবাসিক আছে 2018 সালে 55 রুপিস ছিল, সেটাকে আমরা বাড়িয়ে 80 রুপিস করেছি। যারা 6 থেকে 8 যারা ছাত্রছাত্রীরা আছেন জনজাতি, তাদের প্রি মেট্রিক বৃত্তি বছরে আমরা 400 টাকা আগে দেওয়া হতো, সেটাকে 1000 টাকা আমরা দিয়েছি। যে আপনার তো দায়িত্ব নিতে হবে, দায়িত্ব নিয়েছেন। এবং যখনই কোনো দায়িত্ব নেয়, মানে এটা রেডিমেড না যে এই দায়িত্ব কিন্তু পট করে আমি বুঝে যাব, এরকম না। এক একটা দায়িত্ব এক এক রকম। তো ওই জায়গায় ওনারও অ্যাক্লামেটাইজেশন হতে কিন্তু খানিকটা সময় লেগেছে। ইফ আই এম নট রং, ডোন্ট টেক ইট আদারওয়াইজ। তো কিন্তু সময় ওনার সাথে আমি কথা বলেছি, অনেক সময় বিভিন্ন ঘটনা আপনারা শুনেছেন, বাট নাও হি ইজ আপ টু দ্য মার্ক। তো এখানে আমি ওনাকে ধন্যবাদ দেব আজকে এই গোল্ডেন জুবলি যে ত্রিপুরা বোর্ড অফ সেকেন্ডারি এডুকেশন আমাকে নিমন্ত্রণ করার জন্য, এবং ওনার টিমকে। এখানে সেক্রেটারি টিবিএসসি ডক্টর জয়দীপ ভট্টাচার্য, উনি এসছেন, নতুনভাবে এসছেন উনি। এখানে আমাদের স্যার আছেন, এক্স প্রেসিডেন্ট টিবিএসসি প্রফেসর মিহির কান্তি দেব মহোদয়। আমি ওনাকে যখন আমি ঢুকছিলাম, দেখুন এই বয়সে উনি বলছেন পয়সা লাগবে, টিবিএসসিকে পয়সা দিতে হবে। ওনার সাথে কিন্তু যুক্তই নেই এখন। এই যে একটা ফিলিংস, এটা কিন্তু মানে অ্যাপ্রিসিয়েট করার মতো। এখানে উপস্থিত আছেন বহুদোষ সাহা, উনিও এক্স প্রেসিডেন্ট, উনিও বেশ সুন্দরভাবে কাজ চালিয়েছেন। মাঝে মাঝে আমরা যখন টিভির পর্দায় দেখতাম, যখন যে দায়িত্ব যাকে দেওয়া হয়, আমি দেখেছি আলটিমেটলি সেখানে খাপ খাইয়ে নেয়। এবং এটাই আমাদের ত্রিপুরা রাজ্যের মানে এটা ট্রেডিশন, যে কাউকেই মোটামুটি যদি সব দিক চিন্তা ভাবনা আমরা করি, দেখা যায় যেখানে আমরা দিই, তবে মাঝে মাঝে সমস্যা হয় অনেক জায়গায়। এখানে শিক্ষার কথা বলা হয়েছে, শিক্ষিত লোকও অশিক্ষিতর মতো কথাবার্তা ব্যবহারও করে অনেক সময়। কী করবোটাকে? তখন মনে হয় প্রকৃত শিক্ষাই নেই ওর। ওই ডিগ্রি আছে, সব আছে, ওই হনু বলেছেন অনেকে বলে হনু হয়। তো অ্যাকচুয়ালি এই চেয়ারের যে গরম, সেটাও কিন্তু অনেকে সহ্য করতে পারে না। পয়সাপাতি তো বাদই দিলাম। তো এক এক সময় অবাক হয়ে যে আরে এত শিক্ষা, এত শিক্ষিত লোক, তারপরেও কেন এরকমটা করে? তো প্রকৃত শিক্ষা কিন্তু শুধু পড়াশোনা করলেই হবে না, তার জন্য যে প্রতিদিন এই শিক্ষা যেটা পড়ে এসছে, এরপর কিন্তু আর শিক্ষা নেই। মাঝখানে শুধু আবল তাবল কথাবার্তা রাস্তাঘাটে, এই যে ডেইলি পড়া, বেশি জানা, তাহলে গিয়ে তার মধ্যে এই যে গাছের মধ্যে যেমন আম বেশি বেশি হলে গাছটা ঝুঁকে যায়, তবেই সম্ভব হবে। একবার আম হয়েছে, এরপর আর খবর নেই। এর জন্য এই সমস্যাগুলো এই কারণেই হয়। আজকে এখানে উপস্থিত আছেন এক্স সেক্রেটারি স্বপন পোদ্দার। ন্যাশনাল লেভেলে করা যায় না, কিন্তু এতে কিন্তু একটা প্রবলেমও হয়। প্রবলেমটা কীরকম? যেমন আগে ওয়েস্ট বেঙ্গল বোর্ড অফ সেকেন্ডারি এডুকেশন আমরা দেখেছি, এবং সেটাকেই একদম ডিট্টো, প্রথম যখন শুরু হয়েছিল ডিট্টো কার্বন কপি পেস্ট করে দিয়েছিল টিবিএসসিতে। এখান থেকে পড়ে যাওয়ার পর আমরা কোনো অবস্থায় বাইরে যখন পড়তে গেছি, খুব অসুবিধা হতো। আমরা মানে ওদের সাথে কম্পিটই করতে পারতাম না। এই যে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী যে বারবার বলছেন যে আমরা সব এমনভাবে পড়াশোনাটা করতে হবে যে যেটা একটা মাপদণ্ড সিবিএসসি স্টাইলে যদি আমরা পড়াশোনা করি, যে কোনো জায়গায় সেখানে গিয়ে কিন্তু আমরা খাপ খাইতে পারি। মানে পুরো অ্যাজ এ হোল যে পড়াশোনাটা যেন অন্তপক্ষে মেইন যে বিষয়গুলো আছে এক ধাপে, সেটা এখন আস্তে আস্তে করে অনেকটা ত্রিপুরা বোর্ডও এখন অ্যাডপ্ট করেছে, যে কারণে আমাদের ছেলে মেয়েদের কিন্তু খুব অসুবিধা হতো ওখানে। সে একবার দেখা গেল, আমি আপনাকে বলি, আমারই একজন, আমি যখন লখনৌতে পোস্ট গ্রাজুয়েশন করতে গেলাম, সেখানে আমার এই ধরুন আমি নামই বললাম না,
এখান থেকে শিশু বিহারে পড়তো। এখানে শি স্টুড ফার্স্ট ক্লাস 1-এ। এবং লখনৌতে আমি গিয়ে একটা 2-3টা স্কুলে আমি চেষ্টা করলাম ওকে পড়ানো, ভর্তি পরীক্ষা দিতে হবে, একটা স্কুলেও টেকে না। তো আমি বোঝানোর চেষ্টা করলাম, আরে মানে দিস স্কুল ইজ সাপোজ টু বি দ্য বেস্ট স্কুল সো ফার ইংলিশ মিডিয়াম ইজ কনসার্ন ইন ত্রিপুরা। বলে আরে রেজাল্ট দিয়ে কথা বলুন না, কিন্তু ওর তো দোষ নেই, যেভাবে এখান থেকে পড়িয়েছে খাপ পাচ্ছে না ওখানে। তো আলটিমেটলি একটা কনভেন্ট স্কুলে সে চান্স পেল। তো আমার ব্যক্তিগত মানে জীবনের অভিজ্ঞতার বিনিময়ে আমি বলছি, এগুলো যদি অ্যাজ এ হোল সব জায়গায় একরকম একটা ধাঁচে যদি মিনিমাম যে কমন প্রোগ্রাম যেটাকে বলে সেই প্রোগ্রাম যদি থাকে, আর বাকিগুলো এক্সট্রা থাকতেই পারে, সেইভাবে আপনারা মানে স্টেট বোর্ডে, আমি জানি না যারা বোর্ডের মেম্বাররা আছেন আপনারা আগামী দিন নিশ্চয়ই চিন্তা ভাবনা করেন। এখানে ইন্টারন্যাশনাল বোর্ডও একটা আছে। ইন্টারন্যাশনাল বোর্ডে অনেকে পড়তে চায়, অনেক মানে গার্জিয়ানরা চায় যে পড়ুক, এতে করে বিদেশে যাওয়ার জন্য সেখানে যাতে খাপ খেতে পারে তার জন্য ইন্টারন্যাশনাল বোর্ডও গ্লোবাল এক্সপোজার, মডার্ন মেথোডোলজিস এবং মেকিং আইডিয়াল ফর স্টুডেন্টস টু স্টাডি অ্যাব্রড। ওপেন স্কুল আজকে আমার এখানে আমাদের বিধানসভাতেও পাস হয়েছে, ওপেন ইউনিভার্সিটি, ওপেন স্কুল, ওরাও কিন্তু এখানে আসছে এখন। যারা অনেক সময় নিয়মিত স্কুলে পড়তে পারে না, যেতে পারে না, তাদের জন্য এই ধরনের নতুন, এটা ম্যানেজ বাই NIOS, ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অফ ওপেন স্কুলিং, এটা ফ্লেক্সিবল লার্নিং অপশন ফর স্টুডেন্টস আনএবল টু অ্যাটেন্ড ট্রেডিশনাল স্কুল। তো এতগুলো এখন আমাদের বোর্ড হয়ে গেছে, সময়ের সাথে তাল মিলিয়ে মিলিয়ে কিন্তু এগুলো করতে হচ্ছে এখন। আজকে আমাদের ত্রিপুরাতে অলরেডি নতুন জাতীয় শিক্ষানীতির যে আমাদের ডাইরেকশন দেওয়া হয়েছে, একাডেমিক সেল ডিসেম্বরের মধ্যে চালু হয়েছে এখানে, একাডেমিক সেল একটা TBSC। এবং এই TBSCর রেজাল্ট সম্পর্কে আমার কিন্তু এখনও আমি বলবো যে এটার আরও একটু আমাদের চিন্তা করতে হবে। রেজাল্ট কিন্তু আরও মানে রেজাল্টগুলো যাতে প্রপার আরও বেশি মাত্রায় পাস করতে পারে সেই দিকে একটু নজর রাখা প্রয়োজন। প্রায়শই আপনাদের সাথে আমি কথা বলি এবং নিশ্চয়ই আগামী দিন আমরা এটা করব। এবং আমার পূর্ববর্তী বক্তা বলেছেন যে মানুষের অন্তর্নিহিত পূর্ণতার বিকাশ সাধনই হচ্ছে শিক্ষা, স্বামী বিবেকানন্দজি বলেছেন। সত্যি কথা, আমাদের কাছে সব কিছু আছে কিন্তু আমরা নিজেরা অন্যদিকে ঘুরছি, কোথায় যাব কী। এখানে স্বামী যে আছেন ওনার সামনে আমার এটা বলাটা উচিত হবে না, যখন আমাদের স্বামী বিবেকানন্দজি সবসময় একটু অস্থির থাকতেন যে ভগবান কোথায়, ভগবান কোথায়, চারিদিকে ঘুরে বেড়াতেন। তো স্কটিশ চার্চ কলেজে উনি এক সাহেব বলেছেন, উনি প্রশ্ন করলেন ওয়েদার গড ইজ এক্সিস্টেড অর নট। বলে হ্যাঁ। বলে প্রমাণ দেখান। বলে আমি তো পারবো না, তুই যাও এখানে একজন রামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের নাম শুনেছি, ওনার কাছে যাও। তো যাই হোক উনি সেখানে গেলেন। যাওয়ার পরে তো প্রথমে তো রামকৃষ্ণ পরমহংসকে দেবে দেখে উনি কিন্তু খুশি হন, দেখে কীরকম লোক, একটা দাড়ি বাড়ি কীরকম, সামনের দাঁতও একটা ভাঙা, মানে প্রথম ফার্স্ট ইমপ্রেশন ইজ দ্য লাস্ট ইমপ্রেশন। তো চলে এলেন, ভালো লাগলো না। পরবর্তী সময়ে ওর মধ্যে কিন্তু একটা ছটফট। তারপরে যখন আবার গেলেন, যাওয়ার পরে ওনাকে বললেন তুই এতদিন কোথায় ছিলি নরেন, কোথায় ছিলি? বলে ভগবান আছে কি না এর জন্য তো এসছি। এই বলে একটা বইয়ের মধ্যে আমি দেখেছি ওর বুকের মধ্যে পাটা রেখেছে বা আরেকটা জায়গায় বলছে হাত রেখেছে, সারা ব্রহ্মাণ্ড, বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড উনি দেখেন। তখন বুঝলেন যে ভগবান আছে এবং বলছেন যে তোর জন্য আমি বসেছিলাম এবং ভারতবর্ষের যেই আমাদের যে ভারতবর্ষকে চেনাবার জন্য তোমার জন্য আমি ওয়েট করছিলাম এবং তুমি যাও গিয়ে আমার ভারতবর্ষকে চেনাও সমস্ত পৃথিবীর কাছে, এবং সেই কাজটা উনি করেছেন। সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণনজি কি বলেছেন, এডুকেশন কিন্তু এক এক সময় আমরা বলি যে ব্যক্তি ইম্পর্টেন্ট না, কিন্তু আবার এক এক সময় এক একজন ব্যক্তি কিন্তু ইনস্টিটিউশন হয়। আমরা ইতিহাস যদি দেখি এবং ওই ব্যক্তি আলটিমেটলি তার লিগ্যাসি হিসাবে অন্যান্যদের হাতে যখন দেয়,
ওই ব্যক্তিকে সামনে রেখেই কিন্তু সেটা ধর্মীয় ক্ষেত্রেই হোক বা শিক্ষাক্ষেত্রেই হোক, যে কোনো জায়গায় একটা রাজ্য চালাতে গিয়ে একটা রাষ্ট্র চালাতে গেলেও আমরা দেখছি ব্যক্তিও ইজ অলসো ভেরি ইম্পর্টেন্ট। কিন্তু ওই ব্যক্তি লিডার ইজ দ্য অ্যাম্বাসেডর অফ অল দ্য পিপল। এই যে সবাইকে নিয়ে একটা টিম ওয়ার্ক করে চালিয়ে যাওয়া, তৎকালীন সময় 1972 সনে 21শে জানুয়ারি আমরা সবাই জানি যে পূর্ণ রাজ্যের মর্যাদা আমাদের ত্রিপুরা পেয়েছিল। এর আগে শচীন্দ্রলাল সিংহ মুখ্যমন্ত্রী ছিলেন। কিন্তু যখনই আমরা পূর্ণ রাজ্য আমরা লাভ করি, তারপরে তৎকালীন সময়ে তদানীন্তন মুখ্যমন্ত্রী সুকুমার সেনগুপ্ত, ওনার সময়ে 1973 সালে এক তো হচ্ছে আপনার 1972 সালের 21শে জানুয়ারি পূর্ণরাজ্য প্রাপ্তি, আর 1973 সালে ত্রিপুরা বোর্ড অফ সেকেন্ডারি এডুকেশন অ্যাক্ট সেটা কিন্তু পাশ করা হয়। এবং ওনার সময়ে ত্রিপুরায় প্রথম মধ্যশিক্ষা পর্ষদ গঠনের একটা উদ্যোগ নেন। এবং বিশিষ্ট আমরা ছোট তখন আমরা জানতাম, ওনার ছেলেও আমাদের ক্লাসমেট ছিল, যে অনিল কুমার দাশগুপ্তর বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ। ওনার কাজ দেখে তৎকালীন সময়ের সুকুমারবাবু ওনাকে বললেন যে আপনার দায়িত্ব নিতে হবে, এবং উনি একটা দল গঠন করে এবং এই টিম নিয়ে তখন আমাদের সময়ে কিন্তু আমরা ইভেন রাজন্য আমল থেকে যদি এটা আমরা 76 বলি, 75 পর্যন্ত ওয়েস্ট বেঙ্গল বোর্ড অফ সেকেন্ডারি এডুকেশন আমরা এখানে পড়াশোনা করতাম। ইভেন ক্যালকাটা ইউনিভার্সিটি, আমাদের কোনো ইউনিভার্সিটি ছিল না। এখানকার ছেলে মেয়েদের তো খুব সুখী এখন বলবো। আমাদের কলকাতায় গিয়ে কোনো কিছু বিষয় এনকোয়ারি করা কিন্তু বিরাট মানে হারকুলিয়ান টাস্ক ছিল। এখানে ঘরে বসেই খুব ইজি ওয়েতে, ইজি অফ ডুইং, ইজি অফ মুভিং এখানে কিন্তু চলে যাওয়া যায়। মধ্যশিক্ষা পর্ষদে সব বিষয়ে আন্দোলনও করে অনেকে, দেখি প্রায়শ আন্দোলনও হয়। তো যদি মধ্যশিক্ষা পর্ষদ কলকাতায় হতো তাহলে আন্দোলনের সেখানে নাও যেতে হতো। এখানে অসুবিধা যেমন আছে, সুবিধাও আছে অনেক সময়। যাই হোক, ওখানে ওই টিম গিয়ে যে সিলেবাস, বিভিন্ন পাঠ্যপুস্তক, পরীক্ষা এবং তার যে কিভাবে চেক করা হবে মূল্যায়ন ব্যবস্থা এবং কি অফিস কর্মী লাগবে, সব বিষয়ে তারা একটা সম্যক ধারণা নিয়ে যখন আসে, তারপরে কিন্তু 1976-এর 1 জানুয়ারি এই প্রথম সভাপতি যিনি ছিলেন অনিল কুমার দাশগুপ্তের উদ্যোগে এই মধ্যশিক্ষা পর্ষদের প্রতিষ্ঠা হয়। আজকে এই 1976 সাল থেকে, এবং প্রথম আমাদেরও কিন্তু এরকম লাগতো, আরে ত্রিপুরা বোর্ড অফ সেকেন্ডারি এডুকেশন থেকে পাস করবে, কোয়ালিটি জানি কীরকম হবে, দেখ আমরা তো ওয়েস্ট বেঙ্গল বোর্ড অফ সেকেন্ডারি এডুকেশনের স্টুডেন্ট। কিন্তু আস্তে আজকে দেখুন, এই যে প্রথম থেকে এটা খাপ খেয়ে আজকে ত্রিপুরা বোর্ড অফ সেকেন্ডারি টিবিএসসি কোথায় চলে গেছে, প্রচুর ছেলে মেয়ে এখান থেকে পাস করছে। আজকে খুব ভালো লাগলো, এখানে স্বামীজি বলছিলেন যে যতগুলো এখানে প্রাইজ দিতে এসছে সবাই বেশি 99% এবং আমি জানি না যারা মিস করেছে বাবা এসছে সব কটা মহিলা মেয়ে। মানে আমি কনগ্রেচুলেশন দেবো সমস্ত মেয়েদের যে এত ভালো আমাদের ত্রিপুরার মেয়েরা এত পড়াশোনা করে, ছেলেরা কিন্তু সেই তুলনায় কিছুই না, প্রায় 90%। তো এটা অত্যন্ত ভালো লাগলো। আমি আবার ধন্যবাদ দেব এই কারণে শ্রী অরবিন্দ ভট্টাচার্য ও শ্রীমতী অসীমা ভট্টাচার্য, ওনাদের দেখুন কি সুন্দরভাবে একটা কাজ করলেন। ওনারা কি বললেন, 20 লাখ দান করেছেন। এখানে বলেছেন যিনি আজকে এই প্রোগ্রামটা চালাচ্ছেন যে একটা ট্রাস্টের মাধ্যমে 20 লাখ টাকা দিয়েছেন শ্রী অরবিন্দ ভট্টাচার্য ও শ্রীমতী অসীমা ভট্টাচার্য। ওনাদের মেয়ে স্বর্গীয়া ইন্দিরা ভট্টাচার্যের স্মৃতিতে একটা ট্রাস্ট তৈরি করে, এবং সেখানে যেটা আমরা সবাই দেখলাম যে প্রতি বছর 2 জনকে করে দেবে, মানে মাধ্যমিক এবং উচ্চ মাধ্যমিকে। এখানে আজকে 22 থেকে এতদিন দেওয়া হয়নি, তাহলে 22, 23, 24, 25 4 বছরের আজকে এখানে কিন্তু আমরা প্রাইজ দিলাম, এবং বেশিরভাগই মেয়েরা। আই কনগ্রাচুলেট ইউ অল, এত ভালো একটা এখানে আমরা দেখতে পেলাম। এবং আমি ধন্যবাদ দেব শ্রী অরবিন্দ ভট্টাচার্য এবং শ্রীমতী অসীমা ভট্টাচার্য। এই ধরনের থেকেও কিন্তু আমাদের অনেকের শিক্ষার বিষয় আছে। পর্ষদে
যে গোল্ডেন জুবলি যে পূর্তি অনুষ্ঠান নজরুল কলাক্ষেত্রে, সেই উপলক্ষে আজকে এখানে সুবর্ণ জয়ন্তী সংখ্যা 2026-এর যে উন্মোচনও হয়ে গেল একটু আগে আমাদের হাত ধরে। এবং এই যে অনুষ্ঠান, সেই অনুষ্ঠানে আমাদের মাঝে মঞ্চে উপস্থিত আছেন গেস্ট অফ অনার স্বামী ভক্তি সুধানন্দ মহারাজজি, রামকৃষ্ণ মঠ, বিবেকনগর, আগরতলা। উনি যখন ওনার বক্তব্য রাখছিলেন এবং স্তুতি পাঠ করছিলেন, আমরা মন্ত্র মুগ্ধের মতো আমরা ওনার কথা শুনছিলাম। এবং এগুলো আমাদের খুব প্রয়োজন। আমি এক এক সময় ভাবি আমাদের যারা ইয়াং জেনারেশন, তারা কিন্তু কথা শুনতে রাজি না। যখন কথা শুনবে বয়স হয়ে যায়, তখন আর কিছু করার থাকে না, এখনই কিন্তু শোনা না। আর যারা এই কথাগুলো শুনবে তারাই কিন্তু লাইফকে ধরে নিতে পারে, নিজের হাতে নিয়ে নিতে পারে। আমরা দেখেছি, কারণ এই বয়সটাই এরকম, সবসময় একটা অস্থিরতা, কি করব ঠিক। তো এই টাইমে মহারাজজি যে কথাগুলো বলেছে খুব ইম্পর্ট্যান্ট। আমরা নিজেরাও ওই বয়সেই করেছি, কে শুনে ধর্মের কাহিনী, কে শুনে বা সত্যিকারের মানুষের যে কাহিনী, কিভাবে আমরা চলা উচিত, আমাদের রোড ম্যাপ কী হওয়া উচিত। তবুও যারা যারা এই জিনিসটা বুঝে যায় খুব অল্প বয়সে, তারা কিন্তু ম্যাচিউরড হয় অ্যাটলিস্ট মেন্টালি। তাদের যে থট প্রসেস সেইভাবে কিন্তু পরিচালিত হয়। তবেই আমরা বলি ওই স্টুডেন্ট খুব ভালো। সেটা পড়াশোনার বিষয় না, খেলাধুলার বিষয় হোক, সব বিষয়। আমরা এই বয়সে এখানে মহারাজজির কথা আমরা শুনছিলাম, তো আফসোস হচ্ছিল কেন সেটা ছোট বয়সে এখানে যারা যারা আছে, ছোট ছোট ছেলে মেয়েরা, আমাদের ছাত্রছাত্রীরা, ওই বয়সে আমরা কেন শুনিনি। তাহলে হয়তো আরও বেটার হতো। আমরা দেখি আশ্রম টাশ্রমে এখনও দেখি বয়স্কা লোকরা যায়। আসলে এক এক সময় আমি ভাবি, কম বয়সের ছেলে মেয়েরা যদি যায় তাহলে এই সমাজের পরিবর্তন অনেক বেটার হবে। এই বয়সে গিয়ে তো লাভ হবে না কিছু। এবং উনি ওখান থেকে যে জ্ঞান বা যে নলেজ নিয়ে আসবে, সেটা আবার ছোট যারা আছে তাদেরকে দিলে ওরাও শুনবে না। তো এটা নিচের থেকে আসলে বেটার হয়। আমাদের যে সনাতনী যে শিক্ষা ব্যবস্থা, সেগুলো কিন্তু ছিল, আমরা সেগুলো হারিয়ে বসেছি। খুব ভালো লাগলো স্বামীজির এই কথাগুলো শুনে। আমাদের মাঝে উপস্থিত আছেন গেস্ট অফ অনার শ্রী রাভেল হেমেন্দ্র কুমার, স্পেশাল সেক্রেটারি এডুকেশন ডিপার্টমেন্টের। কারণ এখানে এই ধরনের এই ট্রান্সফারের দিয়ে দিয়ে কিন্তু মানে মসনদে বসে থাকার রাজনীতি অনেকের আছে। আর এটা একটা ক্রনিক ডিজিজ। এই ডিজিজ থেকে আস্তে 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 করে এটাকে বের করতে হবে। এবং এটার উপর ভিত্তি করে বিভিন্ন সংগঠনও চলে, মানে সামাজিক কাজের জন্য না, খালি ট্রান্সফার উপর ভিত্তি করে। এবং যারা ফলোয়ার্সরা আছে, যে ওনাকে যদি ধরে রাখি তাহলে আমার ট্রান্সফারটা হবে না। আর যদি প্রেসিডেন্ট, সেক্রেটারি আর ট্রেজারার হয় সারা জীবনের জন্য ত্রিপুরায়, আগরতলায়, এই যে একটা মানসিকতা, তো এগুলো আস্তে আস্তে করে আমাদের বেরিয়ে আসতে হবে এগুলো থেকে। এখানে উপস্থিত আছেন ডক্টর ধনঞ্জয়, যে প্রিপেয়ারিং স্টুডেন্টস ফর ইমার্জিং ফিল্ডস লাইক, যেটা আমি বললাম, আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স অ্যান্ড সাইবার সিকিউরিটি। কোনো জায়গায় যেন গ্যাপ না থাকে ন্যাশনাল এডুকেশন পলিসির মধ্যে, সেটাও রাখা হয়েছে। এনশিওরিং ইকুইটেবল অ্যাক্সেস টু এডুকেশন ইন রুরাল অ্যান্ড মার্জিনালাইজ সেকশন। মানে আমরা বলি না যে লাস্ট ব্যক্তি পর্যন্ত আমাদের পৌঁছাতে হবে, সমস্ত বেনিফিশিয়ারি। এটাও কিন্তু বেনিফিশিয়ারি একটা বিষয়, যে আমার এটা বেনিফিট। আমরা সব দান করি, আমরা রক্তদান করি, আমরা বস্ত্রদান করি, শিক্ষাদানের কিন্তু এটাও একটা বিরাট দান। শিক্ষাদানের মতো আর বড় দান হতে পারে না। এবং এটার মধ্যে একটা মিউজিক আলাদা। আমি নিজেও শিক্ষার সাথে আমি জড়িত ছিলাম। একটা মিউজিক আলাদা, নিজেকে প্রিপেয়ার করে আমার ক্লাসের মধ্যে 45 মিনিটস 50 মিনিটস আমার ক্লাস আমি নেব স্টুডেন্টদের। তো আমি নিজে যদি সাবজেক্টটা, প্রতিটা ওয়ার্ড, প্রতিটা মিনিং, সেটা যদি আমি না জানি, আমি অন্যকে বলবোটাকে। এই যে মিউজিক গিয়ে বলার পরে, আমার মনে আছে একবার আমরা উমাকান্ত স্কুলে একজন বায়োলজি টিচার, কল্যাণ স্যার এখনও আছেন, আমার সাথে যোগাযোগ আছেন উনি বায়োলজি। অনেকে পুরনো যারা আছেন নিশ্চয়ই চিনবেন।
বহু পুরস্কার পেয়েছেন উনি। ওনার ক্লাসে বই খুললে বিপদ, রেগে রেগে গিয়ে মারতো স্টুডেন্টদের, আমি পড়াচ্ছি, বইয়ের কি দরকার। মানে এই যে ইনভলভ, এই যে ভিতরে ঢুকে যাও, ইনসাইড দ্য স্টাডি। আমি যেহেতু এটা পুরো জানি, তোমার বইয়ে তো অনেক সময় অনেক কিছু থাকে, কিন্তু আমি ডিফারেন্ট টাইপস অফ বই পড়ে তোমাদের যেটা সুবিধা হবে সেই অনুযায়ী আমি প্রস্তুত করছি, আগে লিসেন টু মি। তো এইরকমও টিচার কিন্তু আমরা দেখেছি। কাজে সেই জায়গায় আমার মনে হয় যে এই ধরনের যারা টিচাররা আছেন, ইনভলভমেন্টটা যেটা বললেন যে মেটেরিয়ালিস্টিক দুনিয়াতে অনেকে চলে যাচ্ছে, কিছু করার নেই। আমি পুলিশদের একটা কনফারেন্সে, আমি কিছুদিন আগে ডিআইজিস এবং আইজিপিসের একটা কনফারেন্সে, একটা ফলো আপ একটা ইয়ে ছিল কনফারেন্স, সেখানে আমি বলেছি যে তোমাদের যে ড্রেসটা, ইউ আর ব্লেসড দ্যাট ইউ হ্যাভ গট দিস কাইন্ড অফ ড্রেস। সেম আমি কিন্তু ডাক্তারদেরও বলি, বাড়ি ঘরে যখন ঢুকো তখন এই ড্রেসটা যখন খুলো, ইউ আর জেনারেল পার্সন, মানে নর্মাল পার্সন। কাজে ইউ জাস্ট সেলুট টু ইউর ড্রেস। এবং তোমার কি লাগে, একটা বাড়ি লাগবে, একটা গাড়ি লাগবে, ছেলে মেয়েদের মানুষ করবে, খাওয়া দাওয়া নর্মাল, এর বেশি আর কি লাগে। তো এটার উপর ভিত্তি করে এখানে যারা টিচাররা আছেন, বেশি লাগে না, কিন্তু বেশি কিছু লাগে না। কালকেও আমি একজন, নাম বলতে চাই না আমি, একজন নাম করা একজন ডাক্তার এবং ওনার মিসেসও গত হয়েছেন, কি কষ্ট করে ওনার আগলিয়ে রেখেছেন ওনার সম্পত্তি টম্পত্তিগুলো। প্রায়ই দেখতো কত দাম বাড়ছে, কত দাম বাড়ছে, আপনি অবাক লাগে, এখন কোথায় চলে গেছেন উপরে, কোথায় দাম নিয়ে তো আর যায়নি উনি। তো এগুলো কিন্তু বাস্তব। একবার মাইন্ডসেট যদি আমরা করি যে আই এম মিন ফর দিস পারপাস, আই উইল ডু দিস ওয়ান, এবং যতটুকু পারি আর ওইটাই মানুষ মনে রাখবে। এক একজন টিচার, আগের আমাদের যারা পুরনো, আজকে স্মৃতিকণ্ঠ সেন বলুন, আজকে এমবিবি কলেজের রায়চৌধুরী স্যারের কথা আমরা এখনও মনে রাখি। এখন এই মানে এক একজন কিন্তু এইভাবেই কিন্তু তাকে মনে, কাজের মাধ্যমে সারা জীবন মানুষ মনে রাখবে। ভারতবর্ষের মধ্যে অনেকগুলো কিন্তু বোর্ড আমাদের আছে, কিন্তু এক একটা বোর্ডের কিন্তু কিছু কিছু বিষয়ে জোর দেওয়া আছে। আমি একটু পড়ছিলাম আজকে এটা, যে সেন্ট্রাল বোর্ড অফ সেকেন্ডারি এডুকেশন সিবিএসই, আমরা 125টা আমাদের যে স্কুল আছে সেটাকে আমরা সিবিএসইর আন্ডারে নিয়েছি, বিদ্যাজ্যোতি স্কুল। সেখানে ওদের যে স্টাইল সেটা হচ্ছে ইউনিফর্ম কারিকুলাম, এটা আছে ইউনিফর্ম কারিকুলাম আছে, কিন্তু বাট এমফেসিস অন স্টেম। স্টেম মানে সায়েন্স, টেকনোলজি, ইঞ্জিনিয়ারিং অ্যান্ড ম্যাথামেটিক্স। এবং এই যে পড়ায় তাতে করে জি এবং নিট পরীক্ষাতে যাতে ওরা স্বাবলম্বী হয়, এই হচ্ছে এদের টার্গেট। ওকে, এখানে আরেক যে আইসিএসসি, সেখানে ইন্ডিয়ান সার্টিফিকেট অফ সেকেন্ডারি এডুকেশন, তাদের টার্গেট কি? ওনাদেরও কিন্তু কম্প্রিহেনসিভ সিলেবাস আছে, বাট তারা কি করে অ্যানালিটিক স্কিলের উপর জোর দিয়েছে এবং স্ট্রং অন ল্যাঙ্গুয়েজ এবং আর্টস অ্যান্ড সায়েন্স। ল্যাঙ্গুয়েজের উপর খুব জোর দেয়, আমরা কিন্তু দেখি যে খুব সাংঘাতিক ভালোভাবে পড়ে। এবং আমাদের যে স্টেট বোর্ডগুলো আছে, আমরা এখানে কিন্তু ডিফারেন্ট স্টেটে ডিফারেন্ট, যেমন আমাদের টিবিএসসি আছে, অনেক জায়গায় যার যার স্টেট অনুযায়ী নাম আছে, তাদের কিন্তু আলাদা। কারণ এখানকার যে কৃষ্টি সংস্কৃতি, এখানকার যে পরিবেশ, তার সাথে খাপ খাইয়ে যে রিজিওনাল ল্যাঙ্গুয়েজ, তার যে কালচারাল আসপেক্ট এবং স্টেটের যে স্পেসিফিক নিডস, তার উপর ভিত্তি করে কিন্তু সিলেবাসটা করতে হয়। এটা আমলে পাঠ্যপুস্তক, মেধা পুরস্কার এবং কোচিং দেওয়ার ব্যবস্থা আমরা করেছি। জনজাতি হোস্টেলগুলোতে আমরা স্মার্ট ক্লাসরুমও চালু করেছি। এখানে 3টি আশ্রম স্কুল, আমবাসা, কাঞ্চনপুর এবং করবুকে, সেখানে আমাদের এই দপ্তর চালু করেছে। 29টি নতুন হোস্টেল নির্মিত হয়েছে এবং 44 আরও জনজাতি বিদ্যালয় নির্মিত হয়েছে। এত কাজ আমাদের বিভিন্ন দপ্তরে যখন আমি দেখি, এতগুলো কাজ করি। এখানে প্রায়ই হয় যে হোস্টেলগুলোতে ওয়ার্ডেন নেই। আমাদের মাননীয় যে ট্রাইবেল ওয়েলফেয়ার মিনিস্টার উনি বলছিলেন, তখন আমি বললাম অনুমোদন আমি দিলাম আমাদের ক্যাবিনেট থেকে 170 জন হোস্টেল ওয়ার্ডেন যাতে সেখানে থাকে তার ব্যবস্থা আমরা করেছি। এখানে আরেকটা বিষয়, মাননীয় প্রধানমন্ত্রীজির যেটা বলছিলেন বারবার, যে আমাদের প্রতিটা যে আমাদের ব্লক আছে, 58টা ব্লক আছে, 58টা ব্লকে আমাদের টার্গেট, সেই টার্গেটে
এখানে একলব্য মডেল রেসিডেন্সিয়াল স্কুল আমরা করব। অলরেডি আগে আমাদের সরকার আসার আগে মাত্র 4টা এ ধরনের স্কুল ছিল। আমরা আসার পর 21টা, আরও টোটাল 21টা আমাদের অনুমোদন দিয়েছে। এর মধ্যে 12টা चालू হয়ে গেছে। ये न्यूज कंटेंट और देखने बाकी के जेগুলো लिए আছে 6টা चालू হবে शुक्रिया। 2026 अगर आपका कोई सुझाव এবং বাকি है আরো দুটো तो যে हमें সেটাও कमेंट যত कीजिए, তাড়াতাড়ি সম্ভব হয়। सब्सक्राइब এর কিছু कीजिए criteria আছে। एजीटी लाइव criteria কি? 24/7। ধরুন, ওই জায়গার মধ্যে Thanks for watching যে AGT পপুলেশনের Live 50% 2.7. ট্রাইবেল থাকতে হবে, মিনিমাম 20,000 ট্রাইবেল থাকতে হবে। তো এই ক্রাইটেরিয়ার উপর ভিত্তি করে আমি দেখলাম আরও 15টা জায়গায় যদি একটু রিল্যাক্সেশন দেওয়া যায় তাহলে আরও যাতে 15টা, তার জন্য আমি এবার যখন দিল্লিতে গেলাম তারও আমি দাবি রেখে এসেছি। এবং আজকে আমরা কিন্তু আনসার্টেন না। আগে আমাদের সময় পড়াশোনার পর আমরা ভাবতাম কোথায় যাব, কোথায় গিয়ে কি করব, বুঝতে পারতাম না। তো সেই জায়গায় আজকে কিন্তু আমাদের এখানে এত সুযোগ সুবিধা চলে এসছে। এখানে সেন্ট্রাল ইউনিভার্সিটি আছে, স্টেট এমবিবি ইউনিভার্সিটি আছে, ন্যাশনাল ল ইউনিভার্সিটি আছে, ন্যাশনাল আমাদের সংস্কৃত ইউনিভার্সিটি আছে। আমাদের 6 থেকে 7টি নতুন নিউ ইউনিভার্সিটি এখানে অলরেডি স্টার্ট হয়ে গেছে। এখানে মেডিকেল সিট আগে 12টা থেকে 13টা আমাদের সময়ে মেডিকেল সিট ছিল, এখন 350, আরও 100টা সিট আগামী দিনে আসছে। ডেন্টালে একটা ডেন্টালের সিট ছিল, এখন 63 সিট হয়েছে। বিএসসি নার্সিংয়ের 50টা সিট হয়েছে। এএনএম জিএনএম এর প্রচুর ইনস্টিটিউশন হয়েছে, প্রাইভেট এবং গভর্নমেন্ট। এগ্রিকালচার কলেজ, ভেটেরিনারি কলেজ, ফিশারি কলেজ, আমাদের ন্যাশনাল এনআইটি আছে এখানে। আমাদের এখানে ফরেন্সিক যে ইউনিভার্সিটি সেখানেও আমাদের ত্রিপুরাতে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। ত্রিপুরা গভর্নমেন্ট টিআইটি আছে, ল কলেজ আছে, জেনারেল কলেজ প্রায় 28টার মতো হয়েছে। তো সব দিক দিয়ে আজকে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীজি আমাদের আগে বাইরের থেকে মানুষ ভারতবর্ষে আসতো পড়াশোনার জন্য, নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয় হোক, তক্ষশিলা বিশ্ববিদ্যালয় হোক, এইসব ইউনিভার্সিটির কাছে মানুষ আসতো। এখন সেগুলো মাননীয় প্রধানমন্ত্রীজি আবার নতুনভাবে সেগুলো পুনরুদ্ধার করছে এবং শ্রেষ্ঠত্বের যে এডুকেশনের যে হাব ভারতবর্ষকে আবার পুনরুদ্ধার করার উনি চেষ্টা করছেন। আপনারা দেখেছেন যে নালন্দাকে আবার নতুনভাবে উনি সেটাকে পুনরুদ্ধার করে ইনোগ্রেশনও করেছেন। যাই হোক, আমরা ত্রিপুরাও সেই দিশায় আমরা চলছি। যেভাবে হোক, যে জায়গায় খামতি আছে সে খামতিগুলো এখানে যারা বোর্ডের যিনি আছেন প্রেসিডেন্ট, ওনাকে আমি বলবো, এবং ওনার যারা মেম্বার্সরা আছেন, সেক্রেটারি আছেন, যে এই যে এতগুলো বোর্ড আমি বললাম, সেই বোর্ডের যেটা ভালোটা ইচ্ছে করলে আমরা অ্যাডপ্ট করতে পারি। সব জায়গার ভালোগুলো অ্যাডপ্ট করলে তাহলে একটা কম্প্রিহেনসিভ আমরা দিতে পারবো, গতানুগতিক যাতে না, ভালোটা অ্যাডপ্ট করা যেতে পারে। এটা মাই সাজেশন। ইফ ইউ এগ্রি দেন ইউ ক্যান অ্যাকসেপ্ট, ইফ ইউ ডোন্ট এগ্রি আই উইল নট অ্যাকিউজ ইউ। বাট আই থিঙ্ক যে এতগুলো 5টা যে আমি বললাম যে বোর্ড, সেগুলোর যে ভালোগুলো যেগুলো আছে সেগুলো অ্যাডপ্ট করে একটা নতুনভাবে নতুন যে ত্রিপুরা বোর্ড অফ সেকেন্ডারি এডুকেশন, নতুন ত্রিপুরা আগামী দিন করবেন। সবাইকে নমস্কার, ধন্যবাদ। আবার আগামী আজকে থেকে যে শুভ নববর্ষের প্রীতি শুভেচ্ছা জানিয়ে আমার কথা বলা শেষ করছি। নমস্কার, জয় হিন্দ। কী করতে হবে আমি বলছি না যে কাউকে মানে মূল্যায়ন না করা, সবাইকে মূল্যায়ন করতে হবে। বোর্ডেরও দায়িত্ব থাকবে যে পুরনো যারা আছে তাদেরকে ডেকে একবার কথা বলা, এবং এতে কোনো লস নেই। কিন্তু আমাদের যা কাজ করার আমরা তো করবো, কিন্তু কার সাথে কথা বলতে এতে কি হয়, একটা মানে সমালোচনাটা যেটা হয়। ये न्यूज कंटेंट देखने के लिए शुक्रिया। अगर आपका कोई सुझाव है तो हमें कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एजीटी लाइव 24/7। এখানে অন্যান্য Thanks for watching এডুকেশনিস্টরাও AGT এখানে Live উপস্থিত 24/7 আছেন, এবং যারা অভিভাবক আছেন এবং যারা টিচার্সরা আছেন। টিচার্সের বিষয় মহারাজজি বলেছেন এখানে অনেক বিষয়। এখানে যারা এই টিবিএসসির যারা এমপ্লয়িরা আছেন, ফ্যাকাল্টিরা আছেন, এবং এখানে যারা স্টুডেন্ট, বিশেষ করে যাদের জন্য আজকের এই প্রোগ্রাম। আমি এক সময় ভাবছিলাম এখানে, আমি কিন্তু 11টার সময় রেডি ছিলাম, পরে শুনলাম যে এখনও লোক আসেনি। তো এই 1 জানুয়ারিও কিন্তু একটা সমস্যা। এই 1 জানুয়ারিতেই ওনারা স্থাপনা দিবস, তো ন্যাচারালি আজকে 1 জানুয়ারি প্রথম দিন সবাই ব্যস্ত থাকবে এখানে।
তো এটা মাঝে মাঝে কিন্তু সমস্যা হয় যে 1 জানুয়ারিতে 1976-এ 1 জানুয়ারিতে কাকতলীয় হয়েছে, এটা তখন তো এরা ভাবেনি যে এটা 50 বছর পূর্তি হবে বা 100 বছর পূর্তি হবে আগামী দিন, এখানে এইভাবে পূর্ণ হবে। যাই হোক, ওনারা সবাই স্টুডেন্টরা যে এসছে এর জন্য ওদেরকে আমি মানে ধন্যবাদ দেব যে আলটিমেটলি দে হ্যাভ কাম। আমি যখন খবর পেলাম সাথে সাথে আমি রওনা দিলাম, 11:45 বাই রিচড হিয়ার। যারা এখানে সাংবাদিক বন্ধুরা আছেন তাদের ছাড়া হবে না, আমাদের এইসব প্রোগ্রাম তাদের মাধ্যমে সারা ত্রিপুরা, সারা ভারতবর্ষে, পৃথিবীতে যায়। সবাইকে আমি এখানে উপস্থিত থাকার জন্য হার্দিক অভিনন্দন ও শুভেচ্ছা জানাচ্ছি। এই বোর্ড সম্পর্কে আমি একটু আসার আগে পড়ছিলাম, আমি সেখানে এখানে এটা ফাউন্ডেশন লিটারেসি নিউমেরিসি, প্রাথমিক সাক্ষরতা এবং গাণিতিক দক্ষতার উপরে। আরেকটা 9 সপ্তাহব্যাপী, প্রথমেই যখন কেউ স্কুলে যায় বাচ্চাদের, নিজেদেরও আমরা যদি চিন্তা করি যে স্কুলে গেলাম একটা ভয় ভীতি, তার থেকে মুক্ত হওয়ার জন্য বিদ্যা সেতু মডিউল 9 সপ্তাহের আমরা একটা এই প্রথম শ্রেণীতে আমরা সেটা মডিউল করেছি। এতে করে যারা কেন্দ্রীয় শিক্ষা মন্ত্রক কিন্তু এখানে এসেছিলেন, আমাদের এই মডিউল দেখে খুব প্রশংসাও করে গেছেন। আমরা মিশন মুকুল এটা শুরু করেছি এবং এই মিশন মুকুল যেটা করেছি সেটা এটাও কিন্তু প্রশংসিত হয়েছে বিভিন্ন জায়গায়। ক্লাস 1 থেকে 8 যারা ছাত্রছাত্রীরা আছেন, সহজ কার্যক্রম একটা আমরা শুরু করেছি। সহজ কার্যক্রমটা কি, অনেক ছোট ছোট ছেলে মেয়েদের আছে, সব কিন্তু একরকম না। এই পৃথিবীতে এক একজনকে ইউনিক হিসাবে কিন্তু ভগবান পাঠিয়েছে। আমরা সবাইকে একরকম করে নিতে চাই। তো তাদের ভিতরে কার ভিতর কি কি পটেনশিয়াল আছে এবং তার সেটাকে প্রকাশ করার জন্য একটা আনন্দদায়কের একটা পরিবেশ করে সহজ কার্যক্রম আমরা কিন্তু শুরু করেছি। তাকে বলার, সাহায্য করা, এর মধ্যে তার কনফিডেন্স, কোনো একটা বিষয়ে সাডেনলি একটা কোশ্চেন জিজ্ঞেস করা হলো, সেটা প্রপারলি উত্তর দিতে পারছে কিনা, রিসাইটেশনে ওকে যুক্ত করা। তো এইগুলো আমরা সহজ কার্যক্রম আমরা শুরু করেছি। বিদ্যাজ্যোতি স্কুল নিয়ে অনেক হইচই হয়েছে, রেজাল্ট ভালো না প্রথমে, কিন্তু গত বছর আপনারা দেখেছেন 10th এবং 12th ক্লাসে খুব ভালো রেজাল্ট হয়েছে। আমরা সুপার 30 প্রকল্প একটা শুরু করেছি। আমরা জানি যে বহু ছেলেমেয়েরা যারা উচ্চশিক্ষায় পড়তে চায় তার জন্য আমরা সুপার 30 প্রকল্প আমরা শুরু করেছি। এতে করে যেমন এখানে 2 জন করে আজকে প্রাইজ দেওয়া হচ্ছে, ঠিক আছে, সুপার 30 জন যারা পরীক্ষার মাধ্যমে বেস্ট হবে তাদেরকে আমরা আর্থিকভাবে এবং ট্রেনিং দেওয়ার ব্যাপারে তাদেরকে আমরা সাহায্য করাতে এখন পর্যন্ত আইআইটিতে 8 জন চান্স পেয়েছে, 12 জন এমবিবিএসে পেয়েছে, 13 জন এনআইটিতে চান্স পেয়েছে। আমাদের যারা ক্লাস 9-এ পড়ে মেয়েরা, আমি যখন বাইরে যাই আপনারাও নিজে দেখেছেন যে একটা বাইসাইকেল থাকা মানে একটা বিরাট বিষয়। মেয়েরা বাইসাইকেল, এখানে আগরতলা শহরে ততটা দেখা যায় না, গ্রামে গঞ্জে গেলে দেখবেন স্কুল থেকে যাচ্ছে মেয়েরা বাইসাইকেল দিয়ে। প্রায় 1,22,000-এর উপরে আমরা বাইসাইকেল ক্লাস 9-এর মেয়েদের আমরা দিয়েছি। তবেই আজকে এখানে যে রেজাল্টগুলো আমরা দেখছি কিন্তু এরই কারণেই যে এম্পাওয়ারমেন্ট অফ উইমেনের এটা খানিকটা কিন্তু আমরা এখানে আজকে দেখতে পেয়েছি। পিএমসিকে ট্রান্সফার করা, প্রায় 84 বিদ্যালয়কে আমরা পিএমসি করলে অনেকগুলো সুযোগ সুবিধা থাকে আমাদের, তার ইনফ্রাস্ট্রাকচার থেকে শুরু করে। আমাদের 2025-26-এ আমরা 12টা যে বিদ্যালয় সেটাকে হাই স্কুল এবং 8টি বিদ্যালয়কে উচ্চ মাধ্যমিকে আমরা সেটাকে উত্তীর্ণ করেছি, আমরা ডেভেলপ করেছি, আপডেটেড করেছি। আইসিটি প্রকল্প প্রায় 1384টি বিদ্যালয়ে চালু হয়েছে। বৃত্তিমূলক যে শিক্ষা সেটা খুব ইম্পর্ট্যান্ট, একটা ন্যাশনাল এডুকেশন পলিসির মধ্যে সেটা খুব জোর দেওয়া হয়েছে 435টিতে। স্মার্ট ক্লাসরুম আপনারা সবাই জানেন যে স্মার্ট ক্লাসরুম আমরা তো আগে ভাবতেই পারি না, যেহেতু আমরা ওই ব্ল্যাকবোর্ড অ্যান্ড চক, এখন স্মার্ট ক্লাসরুম মানে আপনি বসে 3 ডাইমেনশনালে আপনি সব দেখতে পারবেন, দুনিয়ার সব কিছু। তো এটা প্রায় 1210টি স্কুলে স্টার্ট করা হয়েছে। 366টি টিঙ্কারিং ল্যাব, যে ছেলে মেয়েরা যাতে ইনোভেটিভ কিছু ড্রোনই হোক বা আদার্স যেসব তারা করতে পারে, সেই টিঙ্কারিং ল্যাব আমরা শুরু করেছি। পার্সোনাল আপডেটিং লার্নিং ল্যাব 180টি দিয়ে। বন্দে ত্রিপুরা চ্যানেল, আমি জানি না সবাই দেখে কিনা, আমি নিজেও একদিন গিয়েছিলাম সেখানে দেখবার জন্য আসলে স্টুডিওটা কীরকম। সেখানে
তো এখানে প্রায় 5টা পিএমই বিদ্যা ডিটিএস চ্যানেলও চালু করা হয়েছে। আমি ওনাদেরকে বলেছি আরও বেটার ওয়েতে, যাতে অনেকে আছে ঘর থেকেও কিন্তু এগুলো যদি দেখে তাহলে অনেকটা শিক্ষা ওনারা অর্জন করতে পারে। ক্লাস 9 যারা আছে, 9তে যারা পড়ে, তাদেরকে অনেকে আছে যে বিজ্ঞানের দিকে যত বেশি তাদেরকে অ্যাট্রাক্ট করানো যাবে, আমাদের ফিউচার কিন্তু তত ব্রাইট হবে। তো এর জন্য আমরা 2022 থেকে ত্রিপুরা সায়েন্স ট্যালেন্ট সার্চ এক্সামিনেশন, ম্যাথ ট্যালেন্ট সার্চ এক্সামিনেশন আমরা চালু করেছি। এখানে যারা জনজাতিরা আছেন তাদের জন্য পিএম জনমনে প্রকল্পে 15টি হোস্টেল এবং ধরতি আভা জনজাতি গ্রাম উৎকর্ষ অভিযান প্রকল্পে আমরা 15টি হোস্টেল এবং পিএম জনমনে 32টি হোস্টেল আমরা সেখানে অলরেডি ফাইন্যান্স থেকে আমরা ক্লিয়ারেন্স দিয়ে দিয়েছি। ট্রেসপের মাধ্যমে, যেটা আমরা ওয়ার্ল্ড ব্যাংক থেকে আমরা পেয়েছি প্রায় 1400 কোটি টাকা, সেখানে এর একটা পার্ট আর কি, সেই পার্টের মাধ্যমে 7,800 যারা শিক্ষক শিক্ষিকারা বিষয়ভিত্তিক তাদেরকে ট্রেনিং দেওয়া হয়েছে, ককবরক, চাকমা এবং মিজো। সেই তাদের এই ভাষার উপর আমরা কিন্তু বইও তৈরি করা হয়েছে, বই প্রকাশিত হয়েছে। সবাই জানি যে রাধাকৃষ্ণন যে ভাইস প্রেসিডেন্ট অফ ইন্ডিয়া, ফর্মার ভাইস প্রেসিডেন্ট অফ ইন্ডিয়া ছিলেন এবং ওয়াজ অ্যান এডুকেশনিস্ট, ফিলোসফার অ্যান্ড স্টেটসম্যান। উনি কী বলেছেন? এডুকেশন টু বি কমপ্লিট must be humane. It must include not only training of intellectual but significant refinement of heart and discipline of the spirit. ইমোশন থাকতে হবে। ইমোশন, অনেকে বলে যে আরে রাজনীতির মধ্যে নাকি ব্রেনে হৃদয় দিয়ে কাজ করার দরকার নেই, ব্রেন দিয়ে কাজ করো। আর দুটো একসাথে না মিলালে কোনোদিনই কাজ হবে না। মানে এটাই আজকে ওনার কথা দিয়ে বুঝলাম আমি, যে ব্রেন অ্যাজ ওয়েল এজ ইউর হার্ট অ্যান্ড সোল অল শুড বি টুগেদার অ্যালং উইথ বডি, তবেই সম্ভব হবে। আরেকটা কি বলেছেন উনি? নলেজ উইদাউট অ্যাকশান ইজ ইউজলেস। আমি একটা কাজ করলাম, আমার নলেজই নেই, তাহলে এটা ইউজলেস। আবার উল্টোভাবে কি বলছেন? অ্যান অ্যাকশন উইদাউট নলেজ ইজ ফুলিশনেস। কি সুন্দর কথা! কি বলছেন? নলেজ উইদাউট অ্যাকশন ইজ ইউজলেস অ্যান্ড অ্যাকশন উইদাউট নলেজ ইজ ফুলিশনেস। আমরা কিন্তু অনেক সময় উপর কিন্তু মনে করি আমি সব জানতা। আর নলেজ খালি বইপত্রেও হয় না, যে কোনো বিষয়ে যে এক্সপার্ট, স্কিল ডেভেলপমেন্টে এমনভাবে তার মানে স্কিলটা তো ডেভেলপ করলো, পড়াশোনার মাধ্যমে হয়েছে, তাকে ট্রেনিং দেওয়া হয়েছে যে জায়গার মধ্যে। তার থেকে শিক্ষার কোনো এমন না যে তার কাছে ডিগ্রি থাকতে হবে। শিক্ষার শেষ নেই, অনন্ত, এবং স্কাই ইজ দ্য লিমিট। আমরা আজকের এখানে যারা স্টুডেন্টরা আছেন, আমি বলবো যে এই বিষয়গুলো এখানে যা আলোচনা হয়েছে, আমরা সবাই মিলে আমরা যদি এগুলো নিয়ে চিন্তা করি, অন্ধকার থেকে আলোর দিকে যাওয়াই শিক্ষা, ঠিক না? অজ্ঞানতার থেকে জ্ঞানের দিকে যাওয়াটাই কিন্তু শিক্ষা। যে জিনিস আমি জানি না সেটাকে জানা। এবং আমি একটা জায়গায় সোশ্যাল মিডিয়াতে আমি দেখছিলাম, যারা অনৈতিকতার বিশ্বাস করে তারা কিন্তু নৈতিকতায় আসতেই চায় না। আবার উল্টোভাবে যারা নৈতিকতায় চলতে চায় তারা অনৈতিকতাকে কোনোদিনই বিশ্বাস করে না। কাজেই নৈতিকতার যদি আমার ডেভেলপ করতে হয়, শিক্ষা ছাড়া কোনো স্থান নেই। যত বেশি মানুষ পড়বে তত বেশি জানবে, তাহলে কি একটা পূর্ণাঙ্গ ব্যক্তি হিসাবে, যেটা স্বামীজি বলছেন, নিজেকে নিজের ভিতর থেকে সেটা যতক্ষণ ধরে তুমি না বের করবে, যে ততক্ষণ ধরে তার যে পরিপূর্ণতা, যে ফুল ফ্লেজেড একটা মানুষ হিসাবে নিজেকে কিন্তু তুমি প্রতিষ্ঠিত করতে পারবে না। এবং দিস ইজ ব্রিজ অ্যাকচুয়ালি, একটা ব্রিজ। একটা কি ব্রিজ? একটা জায়গা থেকে আরেকটা জায়গায় যদি আমাদের নদী থাকে, সেখানে একটা ব্রিজ যেমন থাকে একবার থেকে আরেকবার, অর্থাৎ আমি অন্ধকার, সেখান থেকে শিক্ষা যদি থাকে সেই আলোর দিকে যাব এবং আমি জ্ঞানের সাথে আমি যুক্ত হব। এবং আমরা দেখেছি এতে করে যদি শিক্ষা প্রপার আমরা যদি নেই, আমাদের যে থট প্রসেস, আমাদের মনকে আমরা কিন্তু আরও বেশি উর্বর আমরা করতে পারি। আমাদের এই যে বয়সে যে ছেলে মেয়েরা আছেন, মাননীয় প্রধানমন্ত্রী যে বারবার ওনার মধ্যে কিন্তু একটা সাংঘাতিক আমি জিনিস দেখলাম, উনি এই যে 65% আমাদের হিউম্যান রিসোর্স,
আচ্ছা, সারা পৃথিবীর মধ্যে সবচেয়ে বেশি হিউম্যান রিসোর্স হচ্ছে 35 ইয়ার্স বয়স যারা আছে, 18 থেকে 35 এই ভারতবর্ষে। উনি এর জন্য কনফিডেন্স অনেক বেশি, বহু জায়গায় বলেন যে আমাদের কাছে এই হিউম্যান রিসোর্সেস অন্য কোথাও নেই এটা। এবং একটা জায়গায় আমি পড়ছিলাম যে আস্তে আস্তে করে হিউম্যান রিসোর্স কিন্তু অনেক জায়গায় খুব কম হয়ে যাবে এবং ভারতবর্ষেই এই হিউম্যান রিসোর্স থাকবে, যে কারণে পরীক্ষা পে চর্চা নিশ্চয়ই ওরা দেখেছে কিভাবে পরীক্ষার আগে কীভাবে স্ট্রেস মুক্ত করা যায়, কথা বলেন না, ভার্চুয়ালি উনি কথা বলেন এবং স্ট্রেস মুক্ত কীভাবে করা যায়। আমি তো আবার নতুনভাবে ওনার থেকে শিখে আমি বললাম, স্ট্রেস থেকে মুক্ত হতে গেলে সবচেয়ে ভালো খালি পয়সা লাগে না, খালি হাসো, যত হাসতে পারো তত বেশি স্ট্রেস মুক্ত হবে। ওই যে হকিন্স যে আছে না, ওই যে প্রেশার কুকার, বেশি প্রেশার হয়ে গেলে ফুস করে একটা বাল্ব যে ছুটলো হাওয়াটা বেরিয়ে যায়। তো যত বেশি হাসবে বিনা পয়সাও লাগে না, তত বেশি স্ট্রেস মুক্ত হবে। তো এটা আমরা শিখেছি মাননীয় প্রধানমন্ত্রীজির কাছ থেকে। পরীক্ষা পে চর্চা, বিভিন্ন সময়ে উনি আমাদের ছোট ছোট ছেলে মেয়েদের সাথে কথা বলেন, মন কি বাত অনুষ্ঠানে ওনাদের থেকে পরামর্শ নেন যে ये कैसे हुआ, कैसे खेल में तुम इतना अच्छा किए हो, कैसे तुम पढ़ाई में इतना अच्छा किए हो, कैसे ये इनोवेटिव आइडिया तुमने बनाया। তো এই যে বিষয়গুলো আমাদের, এগুলো কিন্তু শেখার বিষয়। আমরা ত্রিপুরাতে অনেক নতুন নতুন ইনোভেশন আমরা করেছি। আমরা এখানে নিপুণ ত্রিপুরা একটা প্রকল্প আমরা শুরু করেছি ত্রিপুরাতে, সেটা একটা আনন্দ। ये न्यूज कंटेंट देखने के लिए शुक्रिया। अगर आपका कोई सुझाव है तो हमें कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एजीटी लाइव 24/7। Thanks for watching AGT Live 24/7.